Hello, good evening, and welcome everyone to this. Am I audible, sir? Hello, everyone. Good evening, and welcome you all to this exclusive interactive session of HCBA Nagpur. I, Advocate Prafulla Kubalkar, Secretary of High Court Bar Association Nagpur, welcome you all to this interesting webinar on the topic From Stress to Distress, Life in the Present Pandemic. In the series of webinars conducted by High Court Bar Association Nagpur, this is another interesting webinar designed to have an interactive session and discussion on the topic of psychological and mental issues. And we are happy that today for this we are joined by Dr. Swati Dharmadhikari, who is a renowned name in the field of psychology and counseling. I welcome you, madam. Thank you, madam. High Court Bar Association Nagpur is making all the efforts to reach to its members in these challenging times. We have earlier also we have conducted a few webinars on the topics dealing with basic facts with respect to COVID-19 disease. We have had interactive sessions and discussions, and we appreciate the response of the members to those sessions dealing with the basic facts and myths and misconceptions about COVID-19. Now, this is another area about issues with respect to the mental setup of persons who we are mental setup of everybody who are facing these challenging times of pandemic. So this is an area in which we are going to discuss, have interactive session today. Today's interactive session is going to be all the more interesting because it is going to be moderated by two eminent lawyers and senior advocates, Senior Advocate Anand Jaiswal sir and Senior Advocate Anil Mardikar sir. We are happy that they have joined. Thank you, sir. Before we start this session, I will briefly introduce to you today's speaker, Dr. Swati Dharmadhikari. Dr. Swati Dharmadhikari is a renowned name in the field of psychology and counseling. Dr. Swati is a doctorate in the subject of social work and has a teaching experience of almost 30 years. She has rich experience of working as a counselor with Bharosa Cell at Nagpur and at many other institutions. She has authored number of books and has got to her credit a number of articles and write-ups at on various subjects. Dr. Swati is presently working as officiating principal at Tirkude College of Social Work, Nagpur. Despite her extremely busy schedule, today she has joined us. Thank you, Swati madam. Now, before we begin the session, I just want to tell you that this is going to be an interactive session. Questions are welcome at the chat box, and all are requested to keep their mics on mute mode. Now, the interactive session will be moderated by senior advocates. I hand over the session to the senior advocates. So over to you, sir. Thank you. Thank you, Praful. Sir. I and my esteemed colleague, Mr. Jaiswal, first of all, thank the High Court Bar Association and Dr. Swati Dharmadhikari for giving us this opportunity in associating this program. Now, today's topic is the 4th edition. After the eminent doctors told us about the COVID and medical aspect thereof, today we have a speaker who is an eminent psychologist and she has a rich experience of decades in the field. The topic which she intends to cover is having many facets. She will be covering the types of stress, then effects of the stress, then reasons, what triggers the stress, and ultimately what can be the measures to overcome these. In this pandemic situation, when we are facing the problems, especially our junior lawyers
who are stressed because of this COVID. I think that this is the best and appropriate step taken by High Court Bar Association in arranging this webinar. I hand over the next mic to my esteemed colleague, and he would be in position to tell you the details further. Thank you, Anil. Welcome, Swati. Welcome, everybody else. It's a pleasure to be here, and we will definitely discuss all the various aspects which affects all of us personally. Swati, would you like to give some kind of a presentation first, and then we can go on to an interactive session? I think that would be a better idea. That should be better idea, because let us have a common frame of reference, and then we can go ahead with it. And to be honest, what I believe is let us first clarify the things and put it in a clear way, and then we can have discussions. Some of the answers may be there in the presentation also, but I would welcome the questions, and the discussion part would be the most awaited part of the session. That will be good. That's right. Please go ahead with your presentation. So may I share the screen now? Yes. Yeah. Full screen sharing, please. Yes. Yes, sir. So should I? No, I can share it. Yes. Is it Now we are able to see. Is it visible? हर्बल प्रोटीन नेचरचा आहे ना हे मी हे पाहिलंय मला वाटतं मला आईला विचारायला लागलं Somebody is speaking there. So may I request all the participants to mute their speakers so that we can have better listening. So shall I proceed with the presentation? Yes, please. Please go ahead. Yeah. So to start with the presentation, I think I need to just have a statistical framework in our mind that stress has been identified as one of the major proxy killer according to American Medical Association, and it is one of the major causes of any physical diseases. So when we talk about many diseases which have a psychological correlation to it, it is the stress which is invariably associated with it. So I need not go into details, but the gross statistics is 75% of us are already in the stress phase, and moderate stress is experienced by each and everyone. Severe stress, of course, is a rare thing, but we are, as we understand, we are in pandemic situation. The percentage, the statistics has gone up, and we have lot many cases, and it is reported that by the counselors that there is increase in the number of people coming for counseling. So with this, I think we proceed further, and the topic is very much clear that we will be discussing how the stressed condition can be handled, and how can we proceed towards de-stressing. Distress is something else, and de-stressing is another concept. मला असं सांगण्यात आलंय की थोडं मराठी पण बोला आणि इंग्लिश पण बोला. तर आपण आता पाहूया. मी खूप याच्यावरती जास्त वेळ देणार नाही, कारण प्रश्नांना आपल्याला जास्त वेळ द्यावा असं मला वाटतं. पण प्रेझेंटेशनसाठी स्ट्रेस हा काय आहे, कसा निर्माण होतो, याबद्दल आपण बोलूया थोडं. सो फर्स्ट, व्हॉट इज स्ट्रेस? आपल्याला सगळ्यांना हे माहिती आहे की these days we have been listening this particular word very frequently, and people have been saying that they are stressed each and every day. So what is stress? Actually it is a automatic response. हा काही अगदी अनैसर्गिक प्रतिक्रिया नाही आहे, ती आपली एक नॅचरल प्रतिक्रिया, एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. जेव्हाही आपल्या क्षमतांच्या बाहेरची वस्तू, बाहेरची गोष्ट असते, ज्याला आपल्याला चॅलेंज केल्या जात आहे असं आपल्याला वाटतं, तेव्हा आपण म्हणतो की आपण स्ट्रेस्ड आहोत. सो द एबिलिटीज व्हेन आर स्ट्रेस्ड बियॉन्ड अवर कॅपॅसिटीज, देन वी कॅन एक्सपिरियन्स द स्ट्रेस. देर इज सम बायोलॉजिकल आस्पेक्ट अटॅच टू इट. त्याला एक जे मेंदूशी संबंधित असं ॲड्रिनालिन हे द्रव्य आहे, विच इज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल्स. आणि त्याच्यातून होतं काय, जेव्हा केव्हा स्ट्रेस लेवल्स वाढलेल्या असतात तेव्हा व्यक्ती फाईट किंवा फ्लाईट अशा मोडमध्ये जाते.
म्हणजे काय, तर अगदी आपल्या एक जैविक आपली प्रतिक्रिया असते की फायटिंग, की काही झालं, जसं आपण आदिम काळामध्ये होते जे लोक, ती इन्स्टिंक्ट आहे आपल्यात आणि त्याच्यातून आपल्याला ही जाणीव होते की काहीतरी समथिंग इज देअर विच इज हॅव्हिंग यू, समथिंग डेंजरस काहीतरी घडतंय असं जेव्हा आपल्या लक्षात येतं तेव्हा आपण अलार्म होतो, बॉडी अलार्म होते आपली आणि आपण फाईट मोडमध्ये जातो. याच्यात सुद्धा आपलं पूर्ण बॉडी मेकॅनिझम इन्व्हॉल्ड असतं. किंवा दुसरा एक आपला रिस्पॉन्स असतो विच इज फ्लाइट, म्हणजे तिथून पलायन करणं. म्हणजे विच एव्हर इज द सिच्युएशन विच इज स्ट्रेसफुल फॉर अस, वी डोंट वॉन्ट टू बी देअर आणि तिथून आपण पुढे जायचा प्रयत्न करतो. सो वेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, इज स्ट्रेस अ बॅड थिंग? काय आहे हे नेमकं? स्ट्रेस हा खरंच वाईट आहे का? सो इथे उदाहरण नेहमी दिलं जातं की एखादं वाद्य असतं, त्याचे तंतू जे असतात, तारा ज्या असतात, त्यांना आपण कसं ट्युनिंग करतो, त्याचं फाईन ट्युनिंग झालं, त्याला टेन्शन लागतं, विशिष्ट असं टेन्शन लागतं. सो दॅट मच स्ट्रेस इज मस्ट इन अवर लाईफ अँड दॅट ऍक्च्युअली हेल्प्स इम्प्रूव्हिंग अवर हेल्प्स इन इम्प्रूव्हिंग अवर परफॉर्मन्स आणि आपली एफिशियन्सी सुद्धा वाढते त्याने. जसं जर स्ट्रेसच नसता तर एक्झाम मध्ये कोणी प्रिपेअर पण केलं नसतं. सो दिस इज अ गुड स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस. हा चांगला ताण आहे. आणि अगदीच ताण नसता तर काय झालं असतं, तर अर्थातच आपण कंटाळून गेलो असतो आणि आपल्याला बोर झालं असतं. आणि खूप जास्त जेव्हा स्ट्रेस वाढतो तेव्हाची स्ट्रेस सिच्युएशन जी असते त्याला आपण डिस्ट्रेस असं म्हणतो. हा एक तणावाचा खूप उच्चतम पातळीचा भाग आहे, जेव्हा आपल्याला आपल्या क्षमतांना तिथे चॅलेंज केल्या जात आहे असं वाटायला लागतं. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, की आपल्याला स्ट्रेस्ड आपण आहोत का हे आपल्याला कसं कळेल, त्याची काही लक्षणं आहेत का? आय एम गोइंग क्विकली, मी खूप जास्त एक्सप्लेन करणार नाही. तर त्याचे 4 प्रकारचे परिणाम आपल्याला दिसतात. एक आहे की आपल्या भावनांमध्ये त्याचं व्यक्त होणं असतं. म्हणजे तेव्हा ताण वाढतो तेव्हा आपली इरिटेबिलिटी वाढते. आपण म्हणतो की आजकाल माझी चिडचिड वाढली आहे, आजकाल ती मोडी झाली आहे, असं जेव्हा म्हटलं जातं व्यक्ती, तेव्हा कदाचित तो ताणाचा परिणाम असतो. एन्झायटी वाढलेली असते, खूप चिंता, माहिती नाही कशाची आहे, पण चिंता असते. सो दीज आर स्ट्रेस इफेक्ट ऑन अवर फीलिंग्स, आपल्या भावनांवरती परिणाम. आपल्या विचारांवरती सुद्धा ताणाचा परिणाम होत असतो. जेव्हा आपण स्वतःलाच रिडिक्यूल करायला लागतो, स्वतःलाच आपण कोरडे ओढून घ्यायला लागतो, मी असाच आहे, माझं नशीबच फुटकं आहे, असं आहे तसं आहे, असं जेव्हा होतं, सो सेल्फ क्रिटिसिझम मध्ये जातो. किंवा डिफिकल्टी इन कॉन्सन्ट्रेटिंग हे आपण अनुभवतो, की आपल्याला फोकसच करता येत नाही, आपलं लक्षच लागत नाहीये कशामध्ये. किंवा आपल्याला भविष्याची काळजी वाटायला लागते आणि तेच विचार एक लूप सारखे आपल्या मनामध्ये येत राहतात आणि पुष्कळदा आपल्याला भीती पण वाटायला लागते की आपण चुकणार तर नाही. सो हे सगळे विचार आहेत, इतकेच नाही, याच्या पलीकडे सुद्धा असू शकतात. खूप असे परिणाम आपल्या विचारांवरती स्ट्रेसचे होतात. देर आर सम इंडिकेटर्स विच आर देअर बिहेवियरल इंडिकेटर्स. जसं आपण बोलताना फंबल करतो किंवा बोलणंच कठीण जातं किंवा सतत रडायला येतं किंवा आपल्याला खूप नर्व्हस वाटतं किंवा आपण उगीच आपल्या मित्रमंडळींशी भांडत असतो. सो किंवा आणखीन एक पॅथॉलॉजिकल आस्पेक्ट दिसतो की जे ऍडिक्शन्स कडे वळतात ते निगेटिव्हिटी मध्ये जास्त जातात. स्ट्रेस वाढला की ऍडिक्शन मध्ये जास्त जातात. तर हे सगळं आपल्याला दिसतं. याला आपण म्हणूया की वर्तनाशी संबंधित कारणं आहेत ही आणि त्याच्यातून आपल्याला वर्तनातून आपल्याला लक्षात येतं की आपला ताण वाढलेला आहे. पुढचा एक सिम्पटम आहे विच इज व्हेरी मच कॉमन आणि जे आपण नेहमी सांगतो की मला काय काय होतं, तर मला खूप असं ताण आजकाल जाणवतोय, म्हणजे हातापायामध्ये ताण जाणवतोय, टेन्शन आहे, मसल आपले टेन्स होऊन जातात, कधी कधी आपल्याला घाम येतो हाताला, हेडेक होतं किंवा बॅक एक आहे, लोअर बॅक पेन जास्त करून होतं, आपली झोप बदलते किंवा आणखीनही अन्य कारण असतात. ही सगळी आपली फिजिकल फिजिओलॉजिकल त्याचे सिम्पटम्स आहेत. जेव्हा स्ट्रेस वाढतो तेव्हा त्याचे परिणाम असे आपल्याला दिसतात आणि यापैकी काही कारणं जर आपल्याला दिसत असतील तर याचा अर्थ आपला स्ट्रेस वाढलेला आहे असं आपण समजायला हरकत नाही. मग आता आपल्याला ताण येतो कुठून? तर आपण नक्की जर विश्लेषण केलं तर आपल्या वर्तनामधून, आपल्या दृष्टिकोनांमधून आणि आपण जी कारणं सांगत असतो अनेकदा, असं झालं ना म्हणून असं झालं, ती कारणं आपण जर अनालाइज केली तर त्याच्यातून सुद्धा आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला ताण जाणवतो आहे. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट कॉज्ड युअर स्ट्रेस, हे आपण जर क्वेश्चन्स आपण स्वतःला विचारले तर आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला कोविडची भीती वाटते आहे की कोविडमुळे काय काय होईल त्याची भीती वाटते. सो स्ट्रेसची कारणं आपण आणखीन बारीक मध्ये जर गेलो तर आपल्याला लक्षात येईल की इट इज अवर थॉट प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल.
how you felt both physically and emotionally after you saw that particular thing. एखादी ट्रिगर्स असतात काही की ज्याच्यामुळे आपल्याला टेन्शन येतं, तर त्यानंतर आपल्याला फिजिकली काय वाटलं, आपले हातपाय गळले की आपण अगदी भांबावून गेलो की आपल्याला रडायला आलं, काय झालं नेमकं. How you acted in response, that matters. And what you did to make yourself feel better, this is where we are going to discuss. हे पॉइंट्स जे आहेत ते आज आपल्यासाठी महत्वाचे आहेत आणि आपण सोर्सेसच्या नंतर आपण थोड्या वेळानंतर त्याच्यावरती येणार आहोत. एक आपण स्ट्रेसर्स काय आहेत आपल्यासाठी ज्याच्यामुळे आपल्याला ताण येतो आजच्या काळामध्ये, पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये, तर ते आपल्याला सगळे इथे आपण लिस्ट आउट केलेले तुम्हाला दिसतील. आणखीनही पुढची स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रेसर्स आहेत. ते सिच्युएशन असेल, एखादी घटना असेल, काही घटना असतात, काही रिलेशनशिप्स असतात की ज्यामध्ये आपल्याला ताण जाणवतो आणि त्या अब्युझिव्ह असतात आणि म्हणून आपल्याला ताण येत असतो, किंवा ऍक्च्युअली पुष्कळदा आपलं परसेप्शन जे असतं त्या घटनांचं त्याच्यामुळे आपल्याला ताण येत असतो. हे सगळे जे ताण असतात ना, हे सगळे याचं मापन केलं गेलेलं आहे आणि असं म्हटलं जातं की अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला ताण देतात. म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदली होणं हा सुद्धा ताण आहे, लग्न होणं सुद्धा ताण आहे. आणि इतकंच नाही तर आता आपण छोट्या छोट्या घटना आहेत, अगदी झोपायची जागा जरी बदलली तरी सुद्धा ताण येत असतो आणि या सिव्हिरिटीमध्ये ते वेगवेगळे हे सिच्युएशन्स मानले गेलेत. सगळ्यात सिव्हिअर ताण जो आहे तो आपल्या स्पाऊस किंवा जोडीदाराचा मृत्यू, जीवलगाचा मृत्यू हा सगळ्यात मोठा ताण मानला गेलेला आहे आणि याचं मेजरमेंट केलं जातं आणि त्याच्यानुसार मग इंटरव्हेन्शन्स होतात. सायकोलॉजिकल स्ट्रेस इज अ सब्जेक्टिव्ह फिलिंग. ही एक गोष्ट आपण समजून घ्यायला पाहिजे की याच्यामध्ये व्यक्तिगत भिन्नता आपल्याला दिसतात. देर आर इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस. हाऊ अ पर्सन वुड रिॲक्ट टू सर्टन सिच्युएशन डिफर्स, व्हॅरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, नापास होणं याचे परिणाम काय आहेत? कोणी कोणी अभ्यास करेल आणखीन, कोणी म्हणेल जाऊ दे एक्झामच नको द्यायला, आता संपलं माझं शिक्षणच सोडतो, कोणी आत्महत्येकडे वळेल. So there are different reactions to same situation and this is where the individual differences come in. Now coming to the stressors in the present situation, COVID-19 of course has been one of the biggest stressors, then health and illness which we experience, then work related tension, then family matters, relationships, finances, environmental factors, लिव्हिंग सिच्युएशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स. म्हणजे आपल्या भोवतालचे जितके काही आपण फॅक्टर्स आहेत जे आपल्या जीवनावरती परिणाम करतात त्या सगळ्यांमध्ये कदाचित आपल्याला चॅलेंज जर केल्या गेले तर त्याचा आपल्या हेल्थवरती, त्याचा आपल्या स्ट्रेसवरती आपल्याला परिणाम दिसतो. आणि ऍट टाइम्स वर्क कॅन बी अ स्ट्रेसर. वर्क, COVID-19 ऑफकोर्स आपण त्याच्याबद्दल बोलणारच आहोत, त्याच्यातून स्ट्रेस येतोच. इन्फेक्शन झालं, आता कुठे जायचं आणि बाकीची सगळी त्याची गोष्ट. सो हे सगळे जे काही आहेत या गोष्टी स्ट्रेसच्या आहेत महत्वाच्या. सो ट्रिगर्स आपण आता पाहिले. आता यानंतरचा मुद्दा महत्वाचा आहे आणि ते म्हणजे स्ट्रेस मॅनेजमेंट. हाऊ डू वी मॅनेज द स्ट्रेस. याच्यावरती खूप सारं आपल्याला मिळतं आहेत इंटरनेटवरती. पण treating symptoms is not sufficient. I'm going to point blankly tell this that it is just like taking paracetamol. ताप आला आणि आपण पॅरासिटामॉल घेतला इज नॉट द कम्प्लीट ट्रीटमेंट. वी ऑल नो दॅट. आपल्याला अँटीबायोटिक्स घ्यावे लागतात, आपल्याला रूट कॉज पर्यंत जावं लागतं. सेम इज द केस विथ स्ट्रेस ऑल्सो. वी मस्ट एक्सप्लोअर द कोरिलेटेड आस्पेक्ट्स विथ द स्ट्रेस. काय आहेत कारण, ती त्याच्याशी संबंधित आहेत, काही कॉजेस आहेत का, तिथपर्यंत आपण जायला हवं. Stress management can be done in two ways. One could be passive way, another could be active way. Passive ways are where we are not digging up to the reasons of the tension. त्यामध्ये आपण त्या मुळापर्यंत जात नाही, पण आपण योगा असेल, मेडिटेशन असेल, म्युझिक थेरपी असेल, प्रोग्रेसिव्ह बॉडी रिलॅक्सेशन असेल, ऑल सच टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्ह थेरपीज दे हँडल अवर स्ट्रेस लेवल्स आणि म्हणून आपल्याला त्याच्यातून मदत मिळते. बट दीज आर पॅसिव्ह इन अ वे की ते डायरेक्ट स्ट्रेसला अड्रेस करत नाही. देर आर ऍक्टिव्ह वेज ऑफ हँडलिंग इट. Changing our approach, this is the best way. Thinking and understanding ABC of behavior and ABCDE of behavior. हे दोन मॉडेल्स आहेत ज्याच्यावरती मला थोडक्यात सांगायचंय. खूप मला इथे वेळ नाहीये जास्त डिटेल्स मध्ये जायला. ABC म्हणजे काय? A is for antecedent, काहीतरी घटना आधी घडते. B is our behavior and C is consequence, त्याचा परिणाम.
म्हणजे काहीतरी आधी स्टिम्युलस असतो, काहीतरी उत्तेजना असते, त्याच्यामुळे आपण काहीतरी वागतो आणि त्याच्यामुळे त्या वागण्यामुळे काहीतरी घडतं. म्हणजे जसं आता कोविड च्या संदर्भामध्ये आपण विचार केला तर कोविड इन्फेक्शन होणं हा एक ऍक्सिडेंट आहे. देन बिहेवियर इज आपण त्याच्यावरती काय करतो, आपण त्याला निग्लेक्ट करतो की आपण ताबडतोब ट्रीटमेंटला जातो. कॉन्सिक्वेन्सेस देअर, त्याचा कॉन्सिक्वेन्स आहे, त्याचा परिणाम आहे आणि त्या परिणामामुळे आपले बिहेवियर वरती परिणाम होतात. तो भाग मी आता नाही घेते जास्त डिटेल्समध्ये. दिस इज लर्निंग थिअरी की आपलं प्रत्येक वागणं हे आपण शिकत जातो अनुभवातून आणि त्याच्यातून आपण पुढे शेप होत जातो. आपली पर्सनॅलिटी शेप होत जाते. इवन द स्ट्रेस आपण स्ट्रेस्ड राहू की आपण स्ट्रेस घेणार नाही हे पण याच्यावरती अवलंबून असतं. देर इज अनदर मॉडेल दॅट इज ABCDE. याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की ए इज अँटेसिडेंट म्हणजे घटना काय आहे, कोविड इन्फेक्शन. बी इज बिलीफ सिस्टीम म्हणजे आपली कोविड बद्दलची धारणा काय आहे. व्हॉट डू आय अंडरस्टँड बाय द वर्ड कोविड, त्याच्यावरती माझ्या डोक्यामध्ये काय येतं, त्याच्याबद्दल मी विचार काय करते, दॅट मॅटर्स. बिकॉज इफ अँड देन देर इज सी इज कंडक्ट, आपलं बिहेवियर त्याच्यावरती अवलंबून असतं. सो हे मॉडेल असं म्हणतं की आपली जी धारणा असते त्याच्यातून आपलं बिहेवियर शेप होत असतं. म्हणजे जर मला खूप भयंकर वाटलं की कोविडला काही आता उपायच नाही आहे आणि डेथ, कोविड इज इक्विव्हॅलंट टू डेथ, देन आय विल डेव्हलप स्ट्रेस, खूप जास्त त्याची तीव्रता असेल. देन व्हॉट डू वी डू, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मध्ये डी आणि ई आस्पेक्ट येतो. त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं जातं की डी इज डिस्प्युटिंग युअर ओन बिलीव्स. आपल्या स्वतःच्या बिलीव्ह ज्या डिफिटिंग आहेत, सेल्फ डिफिटिंग आहेत, स्वतःला उपकारक नाही आहेत, त्याला आपण काउंटर केलंच पाहिजे आणि त्याच्यातून मग आपल्याला नवीन बिहेवियर येतं अँड दॅट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट डी डिस्प्युटिंग अवर बिलीव्स. सो ABCDE हे एक मॉडेल आहे. मी खूप जास्त डिटेल्समध्ये नाही जाणार कारण आपल्याला हे अनालिटिकल याच्यामध्ये जास्त वेळ नाही द्यायचा आहे. मग आता हे सगळं झालं, स्ट्रेस वाढला, सो व्हॉट डू वी डू ऑफ इट. काही स्किल सेट्स आहेत का, काही अशा गोष्टी आहेत का की ज्या हँडी आहेत आणि ज्यांनी आपल्याला स्ट्रेस लेवल मॅनेज करायला मदत होणार आहे. सो इट इज द लाईफ स्किल्स आयडेंटिफाईड बाय WHO नी अशी 10 लाईफ स्किल्स दिलेली आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की या लाईफ स्किल्समुळे आपल्याला पुष्कळशा गोष्टी हँडल करायला मदत होते. आय एम गोईंग व्हेरी फास्ट. आपल्याला वेळ डिस्कशनसाठी मला वाटतं द्यावा. सेल्फ अवेअरनेस असायला हवा, म्हणजे बढाया नको की कोविडनी मला काही नाही होत, कोविड वगैरे काही नाहीये. हा अवेअरनेस स्वतःचा असला पाहिजे. वन शुड बी रिअलिस्टिकली अवेअर ऑफ सेल्फ, इथे महत्वाचं आहे. सेकंड इज एम्पथी. कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये असं होतं की अरे बापरे, यांच्या घरी कोविड झालेला आहे, मग त्यांना दूर ठेवा आणि त्यांच्याशी कोणी संपर्क ठेवू नका आणि त्यांच्याशी बोलू सुद्धा नका, त्यांच्याशी काहीही संबंध ठेवायचे नाही. हे जेव्हा फ्लॅट स्कीम्स मध्ये घडतं तेव्हा त्याचा परिणाम आपल्यावरती होतो अँड दॅट triggers our tension. So if we are empathetic, if we can understand how the person will be feeling, दुसऱ्याला काय वाटत असेल हा विचार जर आपण केला तर कदाचित आपण इतकं तुटक वागणार नाही. देन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑल ऑफ अस ॲग्री की त्याच्यामध्ये खूप जास्त महत्वाचं आहे घराघरांमधून तुटलेलं आहे संभाषण. आणि घराघरांमधून जेव्हा आता एकत्र राहायची वेळ आली कोविड सिच्युएशन मध्ये, त्यावेळेला त्याचे परिणाम काय झाले तर एकमेकांशी भांडणं वाढली कदाचित, कारण प्रत्येकाची स्पेस एन्क्रोच होत होती. त्यामुळे कम्युनिकेशन स्किल्स आपण याही परिस्थितीमध्ये कसे ठेवले पाहिजे ते महत्वाचे आहे. डिसिजन मेकिंग महत्वाचं आहे. मी आता ट्रीटमेंटला जायला पाहिजे की मला आणखीन काही दिवस थांबून मग ट्रीटमेंटला जायचं, हा डिसिजनचा भाग आहे आणि दॅट विल हॅव कॉन्सिक्वेन्सेस. आपण कोणतंही डिसिजन घेणं महत्वाचं आहे, डिसिजन घेणं टाळणं महत्वाचं नाहीये. टाळलं समजा तर तेही एक डिसिजनच आहे. सो देर इज प्राइस टॅग अटॅच टू एव्हरी डिसिजन अँड देअरफॉर वी शुड बी रेडी फॉर शोल्डरिंग दॅट. त्याची आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे. करोना उपचारांची सुरुवात केव्हा करायची, कुठपर्यंत आपण कुठे गेलं पाहिजे, त्याच्याबद्दलचे आपले डूज अँड डोंट्स काय आहेत, ऑल दिस इन्व्हॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग. फॉर एक्झाम्पल, काय आपला अप्रोच असला पाहिजे, वेदर आय शुड गो बाय आयुर्वेदा, वेदर आय शुड गो टू ॲलोपॅथी, वेदर आय शुड गो बाय सुपरस्टिशन, बुवाबाजी मंत्र काही केले पाहिजे. सो दिस इज वेअर द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट कम्स इन. सो
any behavior related to say pandemic or crisis situation involves all these skills, application of all these skills. It is a problem solving situation. पुष्कळदा आपल्याला प्रॉब्लेम्स आहेत आणि त्याच्यावरती सोल्युशन शोधायची आहेत, त्यावेळेला प्रोज आणि कॉन्स आपल्याला वे करता आले पाहिजेत. आपल्याला एकमेकांची रिलेशनशिप मॅनेज करता आली पाहिजे, एकमेकांचे जे काही ओपिनियन्स आहेत त्याला आपण ऑनर करू शकलो पाहिजे. दिस इज अ लाईफ स्किल. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आणि त्याचं ग्रूमिंग हे महत्वाचं. देन अंडरस्टँडिंग अवर ओन इमोशन्स. ऍट टाइम्स इट सो हॅपन्स दॅट आपण आपल्यालाच ब्लाइंड असतो. आपण मंगळावरती पोहोचलो पण आपल्या मनात काय चाललंय दॅट वी आर नॉट रेडी टू ओपन अप, त्याच्याबद्दल आपण बोलत नाही. तर त्या इमोशन्सचं मॅनेजमेंट, आपल्या इमोशन्स आणि दुसऱ्यांच्या इमोशन्स याचा पण आपण विचार करू शकलो पाहिजे. दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजन्स. तर तो भाग येतो, त्याचा सुद्धा ऍप्लिकेशन क्रायसिसच्या सिच्युएशन मध्ये असतं. आणि स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. पुष्कळदा आपण निगेटिव्ह ऑप्शन्स चूज करतो, मे बी विच आर सेल्फ डिफिटिंग, विच आर नॉट हेल्दी. समजा व्यसनांकडे कोणी जास्त वळत असेल तर दॅट इज नॉट हेल्दी ऑप्शन. नुसतं व्यसनच नाही, आपण ब्लेम गेम सुद्धा खेळतो की आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, अशा अशा व्यक्तीमुळे झालं, त्यांनी असं केलं म्हणून असं झालं. So that is blame game. So that is also pathological way of handling stress. So all these are to be avoided at any cost. Let us move further. मग असं करताना आपल्या लक्षात येतं की काही वेळेला आपल्या विचारातच चुका असतात. There are certain faults in our thinking which are responsible for our stress. For example, if I am too much perfectionist, then there are chances that I will be frustrated and I will have stress. Then there is something called tyranny of shoulds. आपण सगळेजण आयुष्यामध्ये च च च लावून जगत असतो. हे असंच झालं पाहिजे, ते तसंच झालं पाहिजे. हा च आपण जर सोडून दिला तर आपलं आयुष्य खूप शांत होईल. At times we ruminate about past. म्हणजे म्हशीसारखं आपण बनतो. सो डोंट डू दॅट, डोंट इंडल्ज इन दॅट. ओव्हर रिॲक्शन नकोत. जजिंग सेल्फ व्हाया अदर्स ओपिनियन खूप कॉमन आहे. दुसऱ्यांनी छान म्हटलं की आपल्याला छान वाटतं अँड वी सीक अप्रुव्हल. आपण लोकांचं अप्रुव्हल मागत राहतो. आजच्या काळात सुद्धा, पॅन्डेमिक मध्ये सुद्धा असेही काही लोक आहेत की ज्यांना स्वतःचं जजमेंट नाहीये आणि त्यांना लोकांची मदत त्याच्यात लागत जाते. दे मेक देअर लाईव्ह मिझरेबल. पुष्कळदा ऑल ऑर नन असं आपलं थिंकिंग असतं, ब्लॅक अँड व्हाईट थिंकिंग असतं. म्हणजे एक तर ही कडा नाही तर दुसरी, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी, मी नाही कुठे जाणार याच्यासाठी ऍडमिट होणार, बापरे का बरं नाही, मला इथेच ट्रीटमेंट जी मिळेल ती मिळेल, असं जर आपण करत असलो तर ते सुद्धा चुकीचं आहे. दोन टोकाला जाण्याची गरज नसते. बिईंग व्हेरी जजमेंटेड ऑल्सो इज रॉंग. की नाही नाही ॲलोपॅथीचे ना साईड इफेक्ट खूप असतात, रेमडेसिवीर नाही आपण घरीच काय जे होईल ते करूया. असं करताना आपण तराजू जो वापरतोय तो इरॅशनल आहे आणि पुष्कळदा हे जजमेंट्स पास करायची गरजच नसते. वी इन्व्हेरिएबली ट्राय टू चूज निगेटिव्हिटी इन लाईफ. आपण खूप ही सवय झाली आहे की हे नाही ते नाही ते नाही ते नाही असं करत राहतो. पॉझिटिव्हिटी आपण चूज करत नाही. देन जम्पिंग टू प्रिमॅच्युअर कन्क्लुजन्स. कोविडच्या बाबतीमध्ये झालं त्याला, आता झाला तो गेलाच समजा, असं समजून हतबल होऊन आपले शस्त्र खाली टाकणं हे सुद्धा चुकीचं आहे. प्रिज्युडिस वे, पूर्वग्रह घेऊन काम करू नये, ओव्हर जनरलायझेशन करू नये, हे पण महत्वाचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटतं की टेरिबलायझेशन वर्सेस ट्रिव्हिलायझेशन. म्हणजे काय, आपण अरे बापरे कोविड असं भयंकरीकरण केलं की त्याच्याशी संबंधित स्ट्रेस आपला एकदम ट्रिगर होतो. आणि जर ट्रिव्हियलाइज केलं आपण, त्याला जर एकदम सुमारीकरण केलं त्याचं की काही महत्वाचं नाहीये, छे कोविड बिविड काही नाहीये, देन इट लीड्स टू रिस्की बिहेवियर. सो बोथ द ends, that is trivialization or terribilization, is not going to help us. So that is maladaptive. हे योग्य नाहीये. सो आता सिच्युएशन्स इतक्या भयंकर झालेल्या आहेत, मला वाटतं मी एक 5 मिनिटं घेऊ आणखी. Take your time, no problem. तर रिॲक्शन्स काय आहेत, पॅन्डेमिकच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये काय झालं, तर आपल्याला पुष्कळांना आपल्या घरी कोणीतरी सिव्हिअर आजारी आहेत असं दिसतंय.
किंवा बिरिवमेंट, काही जणांना वियोग त्याच्यातून आला, आपल्या जीवलगांना त्यांना गमवावं लागलं. सो व्हॉट हॅपन्स इन सच सिच्युएशन्स, देर इज अ सायकल, एक इमोशनल सायकल आहे ज्याच्यातून आपण जात असतो. द व्हेरी फर्स्ट रिॲक्शन इज डिनायल. तिथे असं काहीच होऊ शकत नाही, अरे तो शक्यच नाही, आपल्याकडे कोविड पॉझिटिव्ह, अरे आम्ही इतकी प्रिकॉशन घेतली होती, मला समजतच नाही आम्ही कसं इतकी प्रिकॉशन घेतली, आम्ही सतत सॅनिटायझर वापरायचो, एकदाच फक्त आम्ही बाहेर गेलो तेव्हाच करोना होऊ शकेल, छे करोना नसेलच, दुसरं काहीतरी असेल. सो डिनायल. देन देर कुड बी ॲग्रेशन. वेन यू कम टू नो दॅट धिस हॅज हॅपन, हे खरंच झालेलं आहे, तेव्हा आपल्यालाच आपला राग येतो की असं कसं केलं मी, आणि मे बी आपण दुसऱ्यांवरती राग काढतो, आपला तो व्हर्बलाइज होत असतो राग. तर हा एक आणखीन रिॲक्शन पॅटर्न असतो की देवा दुसरं काही चालेल, कोविड नको बाबा. बार्गेनिंग ऑल्सो इज देअर, की काही करो देवा, आम्हाला यांना नको होऊ देऊ, दुसऱ्या कोणालाही झालं तरी चालेल, असं काहीतरी बार्गेनिंग आपल्या मनामध्ये सुरू होतं. आणि वेन वी कम टू नो की आपला याच्यावरती काही इलाज नाही, देन देर इज डिप्रेशन. एक हताशा आपल्याला येते, त्या डिप्रेशन पर्यंत आपण जातो. पण एक लक्षात घ्यायला हवंय, दॅट इज पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट आफ्टर धिस स्टेज, आणि तो आहे ऍक्सेप्टन्स. सो या सगळ्या इमोशन्सशी आपण झगडत झगडत जेव्हा पुढे जातो आणि आपण जेव्हा स्वीकारतो की येस इट इज कोविड, इट इज पॅन्डेमिक, इट हॅज हिट अवर फॅमिली, तेव्हा आपण त्याच्यावरती काहीतरी उपाय करायला लागतो. सो दिस इज अ सायकल. आणि बिरिवमेंट मध्ये सुद्धा असं होऊ शकत नाही, त्यांचा मृत्यूच होऊ शकत नाही. आणि जे काही भांडणं होतात डॉक्टरशी, किंवा बॉडी घ्यायला तयार नाही आहेत किंवा मानायला तयार नाही आहेत, जेव्हा भांडणं होतात हॉस्पिटल्समध्ये, द रिझन इज दॅट दे आर डिनाईंग द डेथ, है ना, ही सिच्युएशन ते मान्य करत नाही आहेत. सो these are some of the reaction patterns. So how we overcome this? So एक आहे की आपल्याला सॅटिस्फॅक्शन लेवल आपली सतत तपासून पाहिली पाहिजे. पॉझिटिव्ह अफेक्ट म्हणजे भावना आपल्या ज्या आहेत त्या पॉझिटिव्ह ठेवल्या पाहिजेत. एन्झायटी कशी कमी करता येईल ते पाहिलं पाहिजे, त्याचं एबीसी तपासून पाहिलं पाहिजे, किंवा गरज असेल तर एबीसीडी तपासून पाहिलं पाहिजे, एबीसीडी ई पर्यंत. डिप्रेशन ही रिॲक्शन नको, आणि रिॲक्शन्स ज्या असतात करोनाला या अशा पद्धतीच्या असतात, म्हणून हे महत्वाचं. आणि रेझिलियंट बिहेवियर आपली कशी असू शकेल, तर त्याच्यासाठी 7 C's यांनी दिलेले आहेत. एक आहे कॉम्पिटन्स, आपला आपण हाय ठेवला पाहिजे, आपली कार्यक्षमता आपण कधीच लूज करता कामा नये. कॉन्फिडन्स लेवल हाय पाहिजे, आत्मविश्वास हाय पाहिजे. मला माहितीये की व्हेंटिलेटर वरून सुद्धा पेशंट्स परत येतात, आणि ते असंच पाहिलं गेलंय की ज्यांची विल पॉवर जास्त आहे, ज्यांचा कॉन्फिडन्स लेवल जास्त आहे, त्यांना याच्यात मदत होते. बी कनेक्टेड विथ पीपल. आपण घरामध्ये राहतो, आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग सांगितलंय, पण आपल्याला मेंटल डिस्टन्सिंग नाही सांगितलेलं. आपल्याला फिजिकल डिस्टन्सिंग सांगितलं, वी नीड टू बी कनेक्टेड. कॅरेक्टर म्हणजे मला असं वाटतं व्हॅल्यूज आपल्या महत्वाच्या आहेत. आपण कॉम्प्रोमाइज व्हॅल्यूजच्या बाबतीत करू नये, आणि नाही तर मग त्यांनी स्ट्रेस वाढतो आपला आणि आपल्याला रेझिलियंट नाही होत आहेत. कॉन्ट्रीब्युशन आपलं महत्वाचं आहे, आपण कुठेतरी काहीतरी काम केलं पाहिजे, कॉन्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे. कोपिंग विथ स्ट्रेस इज मस्ट, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला जे काही करता येईल ते करायचं. आणि कंट्रोल, दिस इज व्हेरी ट्रिकी थिंग, की कंट्रोल म्हणजे काय, आपण सगळं कंट्रोल करू शकतो का? कॅन वी कंट्रोल पॅन्डेमिक? कॅन वी कंट्रोल इट्स रिॲक्शन? त्याची आपल्यावरचे परिणाम आपण कंट्रोल करू शकतो का? सो देर आर सर्कल्स ऑफ कंट्रोल. वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपल्या कंट्रोलच्या बाहेरच्याच आहेत, आणि काही गोष्टी ज्या आहेत ज्या आपण बदलू शकतो. एक असं म्हटलं जातं, प्रार्थना आहे नाडकर्णींनी लिहिलेली, आपण कदाचित ऐकली असेल, की देवा मला शक्ती दे. कशासाठी शक्ती दे? तर मला जी काही माझ्यासाठी चॅलेंजेस आहेत ती सहन करायची शक्ती दे. जे चॅलेंजेस मी बदलू शकतो, ज्या परिस्थितीत बदल घडवू शकतो, ती बदल घडवण्याची शक्ती दे. आणि शेवटी असं म्हटलेलं आहे की गिव्ह मी विजडम, मला बुद्धी दे. कशासाठी बुद्धी हवी आहे? तर असे जे सिच्युएशन्स आहेत ज्या मी बदलू शकतो, आणि अशा सिच्युएशन्स ज्या मी बदलू शकत नाही, यातला फरक कळण्यासाठी मला विजडम दे. ही प्रार्थना नाडकर्णींनी सांगितली आहे, ती महत्वाची आहे. तर इथे इंडिकेटर्स आहेत सांगितलेले, याच्याच बरोबर मला वाटतं मी काही खूप याच्यात जात नाही, ते सगळे इंडिकेटर्स आपल्याला बोलता येतील नंतर. समरी जी आहे आजच्या याची ती थोडक्यात, आणि काही कोटेबल कोट्स आहेत ते सांगून मी थांबते. एक 2-4 स्लाइड्स आहेत.
रेकॉग्नाइज दॅट स्ट्रेस इज इंटरनल. म्हणजे स्ट्रेस हा बाहेर नाही. मला वाटतं मी एक ऍक्टिव्हिटी घेऊ का? छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आहे. आपण सगळ्यांनी हात समोर करायचा आहे. आपला लेफ्ट हँड किंवा राईट हँड समोर करा आणि घट्ट आवळून धरायचं आहे. आपल्या हाताला स्ट्रेस जाणवायला लागतो. आपल्या मसल्समध्ये टेन्शन येत आहे. आता मूठ न उघडता स्ट्रेस काढून घ्या. रिलॅक्स करा. रिलॅक्स रिलॅक्स. मूठ उघडायची नाहीये, पण रिलॅक्स करा. ताण हलका करा. आपल्याला ताण हलका झालेला जाणवेल. इजंट इट? हे करून पहा नंतरही आपण. याचा अर्थच हा आहे की स्ट्रेस काही असा कुठे बाहेरून आहे असा नाही. आपण तो मेंटली तयार करतो किंवा दॅट इज माय इन्स्ट्रक्शन टू माय ब्रेन. माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि ते आपल्याला बदलायचंय. एक्सटर्नल नाही आहे स्ट्रेस. आपल्याला स्ट्रेस आहे आयुष्यात हे अँटिसिपेट करूया. लाईफ सायकलमध्ये आपले चॅलेंजेस जे असणार आहेत ते आपण अँटिसिपेट जर करू शकलो तर त्याच्यासाठी आपण प्रिपेअर्ड असतो. नंतर ट्रिगर्स ओळखूया कशाने आपल्याला ताण येतो. नंतर त्या आपल्याला हँडल कशा करायचे ते आपण ठरवूया. फ्लेक्झिबिलिटी ठेवूया आपण आपल्यामध्ये आणि ऍक्सेप्ट चॅलेंजेस एज पार्ट ऑफ लाईफ. ऑर्गनाइज अँड इनोव्हेट. इफ द प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व्ड, व्हाय वरी? If the problem cannot be solved, worrying will do you no good. एक आणखीन एक दोन इथे कोटेबल कोट्स मला खूप महत्वाचे वाटतात. We need to slow down and everything you are chasing will come around and catch you. हा किती महत्वाचा मुद्दा आहे. आपण खूप फास्ट जातो, उगीचच इतकी घाई करत असतो. It is not the stress that kills us, it is our reaction to it which kills. So our anxiety does not come from thinking about the future. भविष्याबद्दल विचार करत बसलो म्हणून आपल्याला एन्झायटी येते असं नाही. कदाचित आपण उगीचच नको त्या गोष्टीवरती कंट्रोल करायला पाहतो म्हणून ते होत असतं. सो एक शेवटी एवढंच मला म्हणायचंय की खूप दुःखद घटना घडलेल्या आहेत आपल्या भोवती. बट डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विशिंग द लाईट. म्हणजे प्रकाश संपला असं नाहीये. इट इज ओनली पुटिंग आउट द लॅम्प बिकॉज द डॉन हॅज कम. पहाट होतीये म्हणून आपला दिवा विझला कदाचित असं आपण म्हणूया. आणि सगळ्यात शेवटी ही हू डज नॉट फिअर डेथ डाईज ओनली वन्स. आणि नाहीतर मग मृत्यू आधी आपण मरतो. आपल्याला जगायचंय आणि पूर्ण शक्तीनिशी जगायचंय. इतकी सुंदर आपल्याला क्षमता दिल्या आहेत. अमर्याद क्षमता आहेत. कोलंबसाचं गर्वगीत आठवतं आणि मग वाटतं की समुद्राला सांगितलेलं आहे कोलंबसानी की किनारा तुला पामराला, अफाट अमर्याद अमुची शक्ती, मर्याद आशा, किनारा तुला पामराला. सो त्या किनाऱ्यापर्यंत आपण जाऊया. त्याच्या आधी प्रवास महत्वाचा जगा. सो जियो जी भरके. हँडिंग ओव्हर टू यू सर. That is my presentation. May I stop sharing it? Yes. Thank you. खूप छान तू विश्लेषण केलं आणि सगळ्यांच्या मनातले डाऊट्स पुष्कळ यांनी कमी झाले असतील. माझा एक प्रश्न आहे की गेले 1.5-2 वर्षापासून हा कोविडच्या मुळे लोकांच्या इन्कम एस्पेशली ज्युनियर वकील त्याच्यावर फार फरक पडलेला आहे. त्यांनी ऑफिससाठी, गाड्यांसाठी, घरासाठी लोन घेतलेले. तर अशा लोकांना या कोविडच्या मुळे झालेला स्ट्रेस, सुरू असलेला स्ट्रेस हा कसा काय कमी करता येईल? म्हणजे हे म्हणणं सोपं आहे की स्ट्रेस नका घेऊ, बरोबर. काही बरोबर असं विश्लेषण करून सांगितलं तर आमच्या ज्युनियर वकिलांच्या फार फायद्याचं होईल. मी काही या क्षेत्रातली खूप काही मला अंडरस्टँडिंग आहे असं नाही, पण काही गोष्टी मला जरूर सायकोलॉजिकली सांगाव्याशा वाटतात की काही टेम्पररी फेजेस आहेत. थोडा काळ राहणारी ही फेज आहे, त्याला आपण परमनंट लाईफची फेज मानू नये. पहिली गोष्ट ही. आणि याच्यातून बाहेर पडायचंय तर दिस इज एक आपल्याला माहिती आहे की हायबरनेशनचा आपण पिरियड असतो. आपण शांत आपल्या कोशात पडून राहतो आणि तो काळ जो असतो तो स्वतःच्या ग्रोथचा काळ आहे.
स्वतःच्या डेव्हलपमेंटचा काळ आहे. स्वतःला आपण डेव्हलप करत राहायचंय. रिसोर्सेस कमी आहेत, मान्य आहे. कदाचित कन्सिडर युअरसेल्फ ॲज अ स्टार्टर. नवीनच आपण सुरुवात करतोय अशी आपण कदाचित याची कल्पना करू शकतो का? 2-3 गोष्टी माझ्या वाचनात आलेल्या आहे. लहान तोंडी मोठा घास आहे का माहिती नाही मला, पण मला तो शेअर करायचा आहे इथे वाचनात जे आलेलं आहे ते, की एक ॲडव्होकेट आहेत राजस्थानच्या हायकोर्टचे मिस्टर विनय कोठारी यांनी काही त्यांचे एक लेख लिहिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की ही जी अपॉर्च्युनिटी आहे, दिस इज अ ग्रोथ फेज. तुम्ही यावेळेला स्वतःला तयार करा, पुढच्या सगळ्या एक सर्ज येणार आहे, अपवर्ड सर्ज येणार आहे. मागच्याही जेव्हा आपल्याकडे मंदीच्या लाटा आल्या त्यावेळेला असं झालं होतं की मंदीच्या लाटा निघाल्या, संपल्या, खूप काम एकदम सुरू झालं आणि लोकांना पुष्कळ त्याच्यातून पॉझिटिव्ह हे मिळालं. आपल्याला हा जो थोडा पिरियड आहे हा तगून जायचा आहे, हा तरून जायचा आहे. सो डोंट लूज युअर हार्ट. आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला स्ट्रेस्ड वाटत असेल तर यू मस्ट टेक हेल्प. त्याच्यामध्ये तुम्ही अजिबात मागे पुढे पाहू नका. कम टू काउन्सिलर, स्पीक इट आउट आणि पुढे तुम्हाला कसं जाता येईल ते पाहूया आपण. त्यांनी कोठारींनी असं सांगितलं की देर आर मोर दॅन 12 आस्पेक्ट्स, 12 एरियाज विच कुड बी टेकन अप बाय द लॉयर्स. आणि त्याच्यावरती त्यांनी आता जर काम केलं, समजा आता म्हणजे हा जो पॅन्डेमिकचा पिरियड आहे त्याचं आपण जर विश्लेषण केलं, न्यू नॉर्मलचं जर विश्लेषण केलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की काही प्रकारच्या केसेस या वाढणार आहेत आणि त्या केसेससाठीचं बेसल वर्क आपण करण्यासाठी जर हा वेळ वापरला तर तो एक महत्वाचा राहील. आपल्याला दुसरंही काही करता येऊ शकतं का, हा मुद्दा तर असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला आणखीन काही क्रिएटिव्हली करता येतं का ते पाहता येईल. पण पॅन्डेमिकच्या बाबतीमध्ये असं नक्की झालेलं आहे की जे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आहेत किंवा ॲडव्होकेट्स आहेत, प्रॅक्टिशनर्स आहेत, प्रोफेशनल्स आहेत, त्यांना याचा सगळ्यात जास्त ताण आहे. तर माझ्या एका आणखीन वाचनात असंही आलेलं आहे की दिल्लीच्या बार असोसिएशननी त्यांना सपोर्ट दिलेला आहे, मे बी लोन त्यांनी दिलेलं आहे. सो आमच्याकडे एक सेल्फ हेल्प ग्रुपची कन्सेप्ट आहे ज्याच्यामध्ये सगळेजण एकत्र येतात आणि दे फॉर्म काइंड ऑफ अ बँक म्हणूया किंवा आपण कॉपरेटिव्ह, जसं आपण भिशी काइंड ऑफ थिंग असते तसं त्यांनी फॉर्म केलं आणि त्याच्यातून त्यांनी लोन्स द्यायला सुरुवात केली. सो असं काही आपल्याकडे असेल तर मला माहिती नाही, मी याबद्दल अज्ञ आहे म्हणून मी इथे सुचवते किंवा सांगते, मला माहिती नाही वेदर इट इज राईट ऑर रॉंग. सो हे काही करता येतील आपल्याला मुद्दे. आणि एक नक्की आहे की आपल्याला प्लॅन बी आयुष्यामध्ये नेहमीच पाहिजे. म्हणजे प्लॅन ए आहे आपला, हा चालतोच आहे, पण प्लॅन बी काय आहे आपला, हा आपण जर तयार नाही ठेवला तर आपण खूप जास्त त्यांनी क्षतिग्रस्त होतो. आणि ज्या गोष्टी आपल्याला कंट्रोलच्या बाहेर आहेत त्याच्यावरती आपण आपलं डोकं आपटून की हे असंच का आहे, हे असंच का आहे, असं जर करत राहिलो तर आपल्याला नवीन काही सुचणार नाही. सो ट्राय फाइंड आउट न्यू वेज, न्यू ॲव्हेन्यूज. जसं त्यांनी सांगितलं की बँक आणि त्यांचे रिकव्हरी, बँकेच्या लोनची रिकव्हरी याच्या संबंधीचे जे काही आहेत गोष्टी त्याला पुढे खूप जास्त मागणी असणार आहे. किंवा त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की काही इंटरलिंकिंग तुम्ही करू शकता आता. म्हणजे दुसरे प्रोफेशनल्स जे आहेत, जसं आर्किटेक्ट आहेत किंवा डॉक्टर्स आहेत किंवा आणखीन दुसरे, त्यांच्याशी तुम्ही टाय अप करून आताचा वेळ जर तुम्ही या इन्क्युबेशनसाठी किंवा स्टार्टअपसाठी जर वापरला तर तुम्हाला पुढे काहीतरी छान डेव्हलप करता येईल. आणि ई लर्निंग हा भाग मला महत्वाचा वाटतो की ई लर्निंग हे आज आवश्यक आहे आणि सगळ्यांनी आपण त्याच्यातून पुढे जातोच आहे. टेक्नो सॅव्ही आपण सगळ्यांनी व्हायला हवं आणि या वेळाचा उपयोग करून आपण काही आणखीन इनोव्हेटिव्ह करू शकतो का. इन्क्युबेशन सेंटरची कन्सेप्ट अतिशय महत्वाची आहे आणि त्याच्यासाठी एक कंबाईन एफर्ट्स आपण जर करू शकलो तर ते त्यांना आपल्याला तारून नेण्यासाठी हा जो काळ आहे हा सस्टेन करणं आवश्यक आहे. तुम्ही इतक्यात निगेटिव्हिटीमध्ये जाऊ नका आणि कधीही तुम्हाला असं मनात वाटलं की रात्री 2 वाजता जरी वाटलं तरी तुम्ही कोणत्याही काउन्सिलरला फोन करा, हेल्पलाईनला फोन करा. तुम्हाला ते 2 क्षण जे आहेत ते हँडल करायचे. कारण त्याच्यानंतरचा जो क्षण असतो तो आपल्याला रिपेंटन्सचा असतो की अरे मी असा कसा विचार केला, मला हे कसं नाही सुचलं, मला हे का नाही दिसलं, है ना. सो तो 2 क्षणांचा जो वेळ आहे तो आपण तगून जाऊया आणि त्या डिप्रेशनला जर आपण हँडल केलं, गरज जर पडली तर मेडिसिन सुद्धा घ्या, त्याच्यात टाळू नाही.
मेडिसिन घेणं हे काही खूप कमीपणाचं लक्षण नाहीये. ताण जर वाढला आपला तर आहे ना, तो पण उपाय आहे आपल्याला. सो ट्राय ऑल द वेज बट डोंट गिव्ह अप. एवढंच मला सांगायचंय. असं वाटतंय की समटाइम्स mental problems people tend not to disclose it because they feel that some stigma attached to it. अगदी अगदी खरंय. सो You advise that no, you must come out, you must treat it like any other ailment. जसं तुमचं पोट दुखतो किंवा you have a headache, you must also let them know about these symptoms. ऍक्च्युली आणि इट इज सो कॉमन. मी मगाशी आय स्टार्टेड विथ दोज स्टॅटिस्टिक्स ओनली that 75% of us have mild stress always. आणि सिव्हिअर स्ट्रेस असलेले थोडे असतील, मे बी 3%, मे बी 5%. आता त्याचं पर्सेंटेज वाढलंय बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक सिच्युएशन, बिकॉज वी फाइंड अवरसेल्स कन्स्ट्रेन्ड. बट वी मस्ट टॉक अबाउट इट. आपण हे बोललोच पाहिजे, कारण याच्यावरती उपाय आहेत ना. म्हणजे उपाय नसते आणि आपण स्वतःला शट करून बसलो असतो तर गोष्ट वेगळी होती. बट सायंटिफिकली त्याच्या समोर जाणं, अंधश्रद्धा दूर ठेवून, पूर्वग्रह दूर ठेवून, भीती दूर ठेवून आपल्याला पुढे जायला हवं आणि त्याच्यातूनच मार्ग आहेत पुढे. Do you think it is the family which will be more helpful in this, because you can open up more to your family, Yes. sometimes to your friends also, ऍक्च्युली to your family? येस येस. खूप मजेदार विश्लेषण आहे. म्हणजे आजकाल आपण पाहतो, मला असं वाटतं न्यूक्लिअर फॅमिलीज आणि हे सगळे जे वेगवेगळ्या फॅमिली पॅटर्न्स आहेत ना, त्याचं सुद्धा आपण थोडक्यात विश्लेषण केलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स दिसतात की, आणि वेगवेगळे पॅटर्न्स रिलेशनशिपचे महत्वाचे वाटतात. जेव्हा न्यूक्लिअर फॅमिली आहे तेव्हा डायड म्हणजे हजबंड वाईफ यांचं रिलेशनशिप हे फ्रेंडली असायला हवं असं आपण म्हणूया. म्हणजे पती पत्नी म्हणून आपण कदाचित तितकेसे पूरक नसलो, कॉम्प्लिमेंटरी नसलो तरी चालेल, पण ऍज अन इंडिव्हिज्युअल आपण एकमेकांना मदत करणारेच असलो पाहिजे. म्हणजे तिथे सहन करणारे पण म्हणेन मी ऍट टाइम्स, आणि मदत करणारे पण असायला पाहिजे. आणि मग त्याच्यामध्ये फॉरगिव्हिंग आलं, त्याच्यामध्ये माफ करणं दुसऱ्याला आलं, किंवा लेट गो करणं आलं, गोष्टी या महत्वाच्या असतात. आणि भांडा सौख्य बरे, भांडणं होणार आहेत. या पिरियडमध्ये, पॅन्डेमिकच्या पिरियडमध्ये न्यूक्लिअर फॅमिलीजमध्ये असं आपल्याला दिसलं की खूप भांडणं वाढली. पण त्याच्यावरती आपल्याला पुढे जर जायचं असेल तर भांडा सौख्य बरे हे म्हणावं लागेल, की तुम्ही भांडा पण देट अगेन यू कम बॅक, यू बी टुगेदर अँड लेट द चिल्ड्रन सी दॅट की यू आर टुगेदर, यू आर देअर ॲज अ फ्रंट, कंबाईन फ्रंट. हे जेव्हा मुलं पाहतील तेव्हा त्याचा फायदा होतो. आणि एक म्हणजे पॅन्डेमिक मध्ये घडलेली चांगली गोष्ट जी आहे की फॅमिलीमध्ये बॉन्डिंग खूप छान आपल्याला करायला वेळ मिळाला. आणि देर वर लाईक प्रॉब्लेम्स की तुम्हाला काय ऑफिसमध्ये काही कामं नसतात, किंवा तू काय घरीच असते तुला काही कामं नसतात. सो ऑल दोज मिसकन्सेप्शन्स हॅव बीन रेक्टिफाईड, आणि खरंच एकमेकाच्या कामाबद्दल जास्त सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला जनरेट झालेली दिसली न्यूक्लिअर फॅमिलीजमध्ये. दोघेही जेव्हा कामं करतायत, दोघेही एकत्र आहेत, एक दुसऱ्याला मदत करणं, आणि जेंडर बेंडर असं सध्याचं वागणं आहे. म्हणजे एकमेकाचे जेंडर रोल्स विसरून लोक पुढे गेले. दॅट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. आणि जेव्हा जॉईंट फॅमिली असते तेव्हा वेगळे इश्यूज आले समोर. ऑफकोर्स पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये असंही लक्षात आलं की वेन इट वॉज कंबाईन किंवा जॉईंट फॅमिली, देर वर पीपल टू हेल्प देम अराउंड. आणि जो लोनलीनेस किंवा एकाटपणा, कोविड पॉझिटिव्ह सगळे जर झाले तर येत होता न्यूक्लिअर फॅमिलीजमध्ये, तो जॉईंट फॅमिलीजमध्ये थोडा कमी झाला. जॉईंट फॅमिलीजमध्ये शेअरिंग खूप झालं, शेअरिंग होऊ शकलं असं पण आहे. आणि याच्याही उलट काही काही वेळेला घडतंय. एक केसच मला आठवते, त्यामध्ये केसमध्ये त्यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की तुम्ही माझ्या सासूबाईंना फोन करा आणि त्यांना सांगा की मी आता कोविड निगेटिव्ह होते, पण मला लागली कामाला लावू नका, अलाउ मी टू टेक सम रेस्ट. तर तुम्ही माझ्या सासूबाईंना सांगा. सो असे पण गोंधळ आहेत की झाला आता तुझा संपला पिरियड क्वारंटाईनचा, आता तू कामं कर. अशा पद्धतीचे कॉन्फ्लिक्ट्स, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणून पण आहेत फॅमिलीज मध्ये. एक मला प्रश्न पडलाय तो असा की दोन म्हणजे घरातला नवरा बायको दोघेही कमवते आहे, एकाचा या कोविड सिच्युएशन मुळे त्याची नोकरी जाते किंवा इन्कम कमी होतो, त्या परिस्थितीमध्ये दुसरा पार्टनर आणि त्या दोघांमध्ये
जो स्ट्रेस लेवल वाढतो तो कसा काय कमी करता येऊ शकतो? हो. आपल्याकडची मेंटॅलिटी जी आहे, आय एम सॉरी मी बोलते हे पण तरी, की मेल शॉव्हिनिस्ट जिथे आहे किंवा पॅट्रियार्कल म्हणेन मी, पॅट्रियार्कल सोसायटी जिथे आहे तिथे रोल डेफिनेशन्स खूप क्लिअर आहेत, की कोण ब्रेड अर्नर आहे, कोण सपोर्टिंग अर्नर आहे, असं सगळं असतं. परंतु हे जेव्हा वेन इट कम्स टू लुझिंग अ जॉब जेव्हा जातो आणि त्याही मध्ये जो काही मेन म्हणजे मेल पार्टनरचा आपण फॉर एक्झाम्पल म्हणूया, समजा गेला तिथे जॉब गेला, तर त्यावेळेला एकमेकाला समजून घेणं आणि तुझं माझं हिशोब करताना हे तुझे पैसे हे माझे पैसे असं जिथे होत जातं तिथे कठीण असतं. जिथे आम्ही येतो, जिथे आपण येतो ते जास्त महत्वाचं आहे. म्हणजे तू मैं पेक्षा आपण वी ही कन्सेप्ट टुगेदरनेसची जी आहे ती सस्टेन करायला जास्त महत्वाची असते. आणि एकमेकाची उणीधुणी काढायला जर आपण ही अपॉर्च्युनिटी मानली, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सनॅलिटी ऑफ द पर्सन. आय थिंक की किती मॅच्युअर वेजनी ते हँडल करतायत त्या गोष्टीला, किती एम्पॅथॅटिकली ते अप्रोच करतायत. आणि म्हणूनच ते लाईफ स्किल्स आपण जे मग पाहिले त्याच्यामधला एम्पॅथी हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि दुसऱ्याच्या वर्मावरती बोट ठेवणार, की आपण त्याला मदतीचा हात किंवा त्याच्या सोबत आपण चालतोय, इगोज हर्ट न करता एकमेकाचे, असं जर करता आलं तर ते सहजीवन जास्त मी म्हणेन मॅच्युअर असेल आणि पुढे जाण्यामध्ये काही अडचण येऊ नये असं मला वाटतं. आणि रोल्स बद्दलची जी एक आपल्याकडची एकदम वॉटरटाईट कंपार्टमेंट्स असतात, ते आता कोविडनी आपल्याला हादरा त्याला चांगलाच दिलाय. आणि न्यू नॉर्मल मध्ये आय थिंक देर विल बी बेटर सोसायटी इन जेंडर रिस्पेक्ट्स. So let us hope so. I think one question which always comes to mind is this, that as you say that the dynamics in the family are there, and this suddenly changes because of the pandemic, because of loss of earning, or maybe because of the person falling ill. Oh. That person doesn't open up about his stress, or she doesn't open up about the stress. Oh. How does the other members of the family, how do they recognize the symptoms of this stress so that they can help out? They want to help out, but that person has not opened up. So how do you recognize that? येस, एक माझ्याकडे इतक्यातच आलेली केस होती. त्याच्यामध्ये कोविडमध्ये नवऱ्याचा डेथ झाली आणि दॅट लेडी वेंट इन टू शेल. म्हणजे बोलणंच बंद झालं, घरातल्या लोकांशी इंटरॅक्शन बंद झाली. अगेन अ न्यूक्लिअर फॅमिली. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं असं झालं की त्यांना कोणाचा साथ नको वाटला आणि असं वाटलं की आपण कोणाशी बोलू नये. सो लक्षणं ही दिसतात की व्यक्तीच्या वागण्यामध्ये आपल्याला बदल दिसतो. ती शांत होते, तिच्या जेवणावरती परिणाम होतोय, तिचं वजन कमी होतंय, झोप लागत नाहीये, भीती वाटतेय. हे सगळे जेव्हा त्या व्यक्तीच्या बोलण्यातून आपल्याला दिसतात, किंवा सडनली कोणीतरी म्हणायला लागतं की आता ना माझी जे काही प्रॉपर्टी आहे किंवा आता माझं जे काही हे तू घेऊन जा, हे तू घेऊन जा, हे मला नको, आता मला कशातच रस नाही राहिला, असं जेव्हा कोणी बोलतंय तेव्हा ती हिंट आहे की तिथे डिप्रेशन डेव्हलप झालेलं आहे. आणि मग त्या मुलांनी त्या आईला तो घेऊन आला माझ्याकडे. शी टूक 2 सेशन्स टू ओपन अप. आणि तिने मग स्वतः ओपन केलं, सांगितलं तिने की तिला किती शॉक बसला. म्हणजे शी कुड नॉट मीट हर हजबंड. म्हणजे जेव्हा कोविड पॉझिटिव्ह आला आणि त्यांना घेऊन गेले हॉस्पिटलमध्ये, तर शी वॉज नॉट ॲट होम आणि सडनली त्यांना घेऊन जावं लागलं, तर तिची भेटच नाही झाली त्यांच्याशी. सो असे मुद्दे कोविडमध्ये खूप झालेत आणि त्याचं सायकोलॉजिकल प्रेशर खूप आहे घरच्यांवरती किंवा फॅमिली मेंबर्सवरती. आणि तो स्ट्रेस त्यांनी कुठेतरी व्हेंट आउट केलं पाहिजे. कॅथार्सिस म्हणतो आम्ही याला, विरेचन त्याचं झालं पाहिजे आणि ते त्यांनी कोणाशी तरी शेअर केलंच पाहिजे. सो बाकीच्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की विदाऊट मेकिंग इट अ कंडिशन ऑफ टॅबू और स्टिग्मा असं त्याला न मानता त्यांना काउन्सिलिंगसाठी प्लीज टेक टू समबडी आणि निदान मैत्रिणींशी बोलावं, मित्रांशी बोलावं आणि ओपन अप व्हावं त्यांनी. And what about senior citizens who are there at home? बापरे, भयंकर मोठा प्रश्न. What happens? येस, How do we deal with that? ऍक्च्युली खूपच जबरदस्त प्रश्न आहे की काही काही घरी तर असं आहे की फक्त दोघंच आहेत आणि देर इज नोबडी टू टेक केअर ऑफ देम.
आणि मुलगा मुलगी जे कोणी आहेत ते बाहेर परदेशात आहेत ते येऊ शकत नाहीये, किंवा परदेश कशाला, आता आपले जिल्हे सुद्धा परदेशात झालेत. दुसऱ्या जिल्ह्यात आहे, जिल्हाबंदी असेल तर येऊ शकत नाहीयेत, किंवा अगदीच इमर्जन्सी असेल तर येऊ शकतील, त्यांना पास मिळतोय तसा. पण अशा कंडिशन मध्ये मला वाटतं देअर इज नीड ऑफ हेल्पलाईन. आणि मग त्यांच्यासाठी त्यांनी सुद्धा रिचिंग आउट इज इम्पॉर्टंट. त्यांना या सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजेत, त्यांना हेल्पलाईन्स माहिती पाहिजेत, त्यांना कुठे आपण कोविड सेंटर आहे तिथल्या प्रोसिजर्स काय आहेत ते माहिती पाहिजे. आणि देअर कम्स अ रोल ऑफ कम्युनिटी, आय सपोज, की एक सोसायटी म्हणून आपण काय करतोय, हाऊ डू वी रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज थिंग्स, हे महत्वाचं आहे. आणि मग तिथे आपले कम्युनिटी रिस्पॉन्डर्स जे आहेत ते महत्वाचे होतात. वेगवेगळ्या एनजीओज आहेत, आणि एनजीओज कशाला, मी तर म्हणेन पर्सनल लेवलला आपल्या शेजारी कोणी असं जर असेल तर त्यावेळेला वेदर वी आर हेल्पिंग द पर्सन ऑर नॉट, दॅट मॅटर्स. आणि त्या व्यक्तीला एकटं राहू नये त्यावेळेला असं आपण नक्कीच म्हणू. बट कनेक्टेड त्यांनी पण राहिलं पाहिजे. स्वतःला शट ऑफ करून घेतलं किंवा कट ऑफ करून घेतलं, शट ऑफ पेक्षा कट ऑफ करून घेतलं दुसऱ्यांकडून, तर आयसोलेशन मध्ये जगणं खरंच कठीण आहे. आणि मग केसेस आपण पाहिल्यात भयंकर याच्या, की कसं फक्त दोघंच होते. आणि याच्याही पुढे जाऊन मला एक मुद्दा आता इथे आठवला, की वेन देर आर स्पेशल चिल्ड्रन इन द फॅमिली, त्यांच्यासाठी सुद्धा कोविड सिच्युएशन इज व्हेरी व्हेरी पेनफुल, व्हेरी व्हेरी स्ट्रेसफुल. कारण त्यांना नॉर्मल लाईफ आणि त्यातले जे काही रेस्क्युइंग जे हेल्प आहे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस नाहीये, त्याच्याबद्दल माहिती नाहीये. सो स्पेशल हेल्प इज रिक्वायर्ड इन सच फॅमिलीज, जिथे स्पेशल चिल्ड्रन आहेत, जिथे एल्डरली आहेत, त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचे असे इंटरव्हेन्शन्स आपले सगळ्यांचे असू शकतील. आणि वेन वी से कृतज्ञता आपली डेव्हलप केली पाहिजे, किंवा वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, तर आपण अशा पद्धतीने पण स्वतःला एक्सप्लोर करू शकतो मला वाटतं. ऑक्युपेशन इज वन आस्पेक्ट, आणि दुसरा हा आहे की जिथे आपण गेनफुली एंगेज होऊ शकतो सोसायटी करता. So even if you are just talking to them on a regular basis, that also will help them in their mental health. Absolutely, absolutely. आपल्या हे काउन्सिलर्स किंवा हे सायकोथेरपिस्ट यांचे काही लिस्ट किंवा असं काही आहे का? हो हो आहे. कारण काय की ते जर आमच्या हायकोर्ट बार असोसिएशनला दिलं तर काय पाहायला जाते की जे अनक्वालिफाईड लोक आहेत ते पण दे आर पोजिंग ॲज इफ दे आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड. ऍक्च्युली हो, क्रिएट प्रॉब्लेम. हो. सो प्रोफेशनल हेल्प घेतली पाहिजे, आणि प्रोफेशनली ट्रेन लोकांकडूनच ती घ्यावी, कारण क्वॅक्स कडून घेतलेली मदत जी आहे त्याचे रिपरकशन्स भयंकर आहेत. सो लेट अस टेक हेल्प फ्रॉम, मी शेअर करीन हेल्पलाईन्स ज्या काही माझ्याकडे आहेत. आणि एनीवन, मला जरी पर्सनली कोणी फोन करू शकत असेल, मीच असं नाही, एनी काउन्सिलर्स तुम्हाला माहिती असतील त्यांची जरूर मदत घ्या. एनी टाइम टेलिकाउन्सिलिंगला काहीच प्रॉब्लेम नाही. Swati, briefly, can you just explain to the members, how a counselor works and how the things unfold once you approach a counselor? Right. Usually we do not approach people. हा महत्वाचा मुद्दा आहे की विलिंगनेस ऑफ द पर्सन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे ट्रीटमेंट किंवा काउन्सिलिंग साठी विलिंगनेस अतिशय महत्वाचा आहे, तेव्हाच आम्ही ज्या सजेशन्स देऊ तेव्हा ते ऍक्सेप्ट करतील. सो दॅट इज the patient must come to you first. ऍक्च्युअली त्यांनी रीच आउट केलं पाहिजे, त्यांनी आलं पाहिजे. अर्थात जिथे गरज आहे, क्रायसिस आहे, तिथे आम्ही जाऊ सुद्धा, आम्ही गेलोही आहे तसं. सो देअर इज नो डिस्प्युटिंग दॅट. पण बेसिक अंडरस्टँडिंग इज दॅट विलिंगनेस इज मस्ट, पहिला मुद्दा. त्याच्यानंतर मग आमची जी प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये आम्हाला जे आपण आता स्ट्रेसर्सचे ट्रिगर्स पाहिले, सो आम्हाला पहिले तर हे पाहावं लागतं की व्हॉट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द पर्सन. आणि त्याच्यातून मग आम्हाला असं लक्षात येतं की कदाचित डिप्रेशन खूप जास्त आहे, कदाचित मेडिकल इंटरव्हेन्शनची जरूरत आहे, तर मग तसं रेफरल दिल्या जातात. काउन्सिलर्स डू नॉट प्रिस्क्राईब मेडिसिन्स, हे नक्की, की सायकोलॉजिस्ट आणि काउन्सिलर्स शुड नॉट, दे आर नॉट एंटायटल्ड टू गिव्ह मेडिसिन. सो आम्ही रेफरल देऊ की सायकियाट्रिस्टकडे जा, किंवा न्यूरोलॉजिस्टकडे जा, किंवा आणखीन जनरल फिजिशियनकडे जा, गायनेकोलॉजिस्टकडे जा, हे सगळं सांगतो. आणि खरं तर त्याच्या आधी ओपनिंग अप जे असतं ते खूप म्हणजे इंट्रिगिंग असते ती प्रोसेस, की त्याच्यामध्ये डिगिंग द पास्ट इज द प्रोसेस,
की आपल्याला व्यक्तीचा पूर्व इतिहास म्हणा किंवा त्यांचे जे काही लाईफला इम्पॅक्ट करणारे फॅक्टर्स आहेत ते सगळे आम्ही एक्सप्लोअर करतो. And then we try to reach conclusions based on those explorations की what could be the areas for intervention. Maybe आपण जे पाहिलं मग अशी ABCDE असेल किंवा ABC असेल किंवा त्यांना मेडिटेशन असेल किंवा इव्हन आपल्याला बॉडी रिलॅक्सेशन असेल, तर या टेक्निक्सनी आम्ही त्यांना मदत करत असतो टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल फर्स्ट. मग बिहेवियर मॉडिफिकेशनचा मुद्दा असतो की आपल्या वर्तनात आपल्याला बदल करायचे असतात. एक गंमत मला इथे सांगावीशी वाटेल की आपल्याला आपलं डिसेक्शन, मेंटल डिसेक्शन करायला आवडत नाही. म्हणजे सगळं आपलं मेंटल प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या आपल्या समोर अशा उलगडून जर दाखवल्या की तुमचं इथे चुकतंय, तुमचं तिथे चुकतंय, तुमचं तिथे चुकतंय, तर आपल्याला ऍट द एंड वी विल एंड अप इन इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तर तसं न करता आपल्याला चेंज कुठे करायचं आहे हा अप्रोच असतो आमचा. आणि ते चेंजेस, बेटर अप्रोचेस टू लाईफ, बेटर अप्रोचेस टू स्ट्रेस हे काय असू शकतात. काही सेल्फ डिफिटिंग असतात मेकॅनिझम्स, ते आयडेंटिफाय करायचे आणि त्याला आपल्याला रेमिडियल म्हणूया किंवा योग्य पद्धत काय असेल ते आता मी इथे सांगता येईल. एक केस सांगू का? एक माझ्याकडे केस आलेली, त्याच्यात तिने सांगितलं की ती 5 महिन्याची प्रेग्नंट लेडी आणि ती म्हणतेय की मला माझ्या बाळाशी काही कनेक्शन जाणवत नाहीये. शी वॉज अ कोल्ड काइंड ऑफ अप्रोच तिचा होता आणि तिला काहीही इमोशन्स नव्हत्या त्या बाळाबद्दल. त्यावेळेला द केस, त्यावेळेला असं लक्षात आलं की तिचं लग्नच हे फोर्स्ड मॅरेज होतं, अरेंज मॅरेज होतं पण फोर्स्ड मॅरेज होतं. शी वॉज नॉट रेडी फॉर दॅट मॅरेज. आणि त्यातून तिला परत डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या एक्सपिरियन्स, सो त्याच्यातून एक निगेटिव्हिटी आलेली आणि म्हणून त्या व्यक्तीचं अंश आपल्या पोटातला जो आहे त्याच्याशी मला कनेक्टेडच नाही वाटत, हे जे तिचं म्हणणं होतं, दॅट वी कुड अंडरस्टँड की हे अशामुळे आहे. मग ते रेक्टिफाय करत गेलो आम्ही की तुला का असं वाटतं, त्याचं कोणतं बिहेवियर बदलायला हवंय. मग त्यांच्यामधला कॉन्फिडन्स बिल्डिंग अँड देन द होल सिच्युएशन वॉज अंडर कंट्रोल. Swati, tasas, as we talk about the elderly people, what about the every house has small children in it, even grandchildren there. Yes. They are also held up in the house. They also can't go out. They are not able to go to school. They have to many times go on online teaching classes. So how does this affect them also? And how do you help them overcome whatever problems they are facing? And how to recognize? Because they may not be able to tell. मला वाटतं पालकांचा सगळ्यात मोठा हा इश्यू आहे सध्या की मुलांना आपण कसं डेव्हलप करायचंय किंवा काय त्यांच्यावरचे इम्पॅक्ट्स आहेत ते आपल्याला समजून घेऊ दे. मोबाईलचं ऍडिक्शन वाढलं हे तर घराघरांमध्ये झालेलं आहे की त्याला आता पर्यायच नाहीये. आधी आपण म्हणायचो की त्याला लॉक लावून ठेवा किंवा पेरेंट लॉक किंवा आणखी चाइल्ड लॉक, काय पेरेंट लॉक नाही, चाइल्ड लॉक लावून ठेवा, पण ते पण आता शक्य नाही. या मुलांना सगळं त्याच्यातली टेक्नॉलॉजी येते. याच्यामध्ये डिटॉक्सचा पिरियडच नाहीये. म्हणजे जे काही ते सतत हुक्ड आहेत कम्प्युटर म्हणा किंवा मोबाईलवरती, त्याच्यातून त्यांनी जे काही ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे ते काय आहे हे पेरेंट्स मॉनिटर करत नाहीत. म्हणजे काय इनपुट त्यांनी काढलेलं आहे, जे काही इंटरॅक्शन झालं त्याच्यावरती काय परिणाम झाला हे पाहत नाहीयेत. आणि सरळ आपण मुलांच्या हातामध्ये ते देऊन देतो आणि आपण आपल्या कामाला जातो, कारण ती एक सगळ्यात सोपी गोष्ट असते. सो हे अप्रोचेस टाळले पाहिजेत. होतं हे की याच्या एक्स्ट्रीम पण असतात पेरेंट्स की खूप जास्त पोलिसिंग होतं की मुलगा काय करतोय, मुलगी काय करतेय, असं नको करायला, तसं नको करायला, इथे का बसलाय, असं का करतोय, ते का वाचतोय, तू अभ्यास किती केला, सारखे हे प्रश्न असतात. तर पालकांचा अप्रोच मुलांकडचा हा पोलिसिंगचा नसावा असं मला वाटतं बेसिकली. आणि फ्रेंडली आपण राहू शकतोय का मुलांबरोबर, त्यांच्याबरोबर आपण बोर्ड गेम्स खेळू शकतोय का, त्यांच्याबरोबर आपण नुसतं, मी तर म्हणते की उड्या मारणं, हसणं, खिदळणं हे सुद्धा मुलांच्या सोबत पालकांनी केलंच पाहिजे. आणि तो एकत्र वेळ खूप महत्वाचा असतो. ते बॉन्डिंग जे आहे ते फार महत्वाचं आहे. आणि एक ऑब्सेशन आहे आपल्याकडे पालकांना की सतत मुलांना बिझी ठेवलं पाहिजे. हे करा, ते करा, ते करा, ते करा. मग आता ड्रॉइंग झालं, आता तू हे कर, आता ते झालं, आता हे कर, म्युझिक कर, म्युझिक झालं का आता तू काहीतरी वेगळं कर. सो
एक मला नेहमी विचारावासा वाटतो प्रश्न, की आपण आपलं बालपण आठवलं समजा, तर आपण रिकामा वेळ घालवलेला आहे खूप सारा. देअर यूज्ड टू बी फ्री टाइम फॉर अस. Right. आणि है ना, तर तो वेळ आपण मुलांना देतच नाहीये. त्यांना जे काही ते शिकलेले आहेत, जे काही ऍब्सॉर्ब केलंय, लेट इट सिंक. त्याला असिम्युलेट व्हायला खूप वेळ लागतो. बसा 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 नुसतं लर्निंग इज नॉट लर्निंग ऍट ऑल. कारण जे काही शिकले ते ऍब्सॉर्बच. येस, You have to give them time to understand what they have. ऍक्च्युली. आणि ते सगळं Discuss that with them so that whether they have understood or not, you can see that. गप्पा करणं मुलांबरोबर, स्टोरीज सांगणं हे खूप महत्वाचं आहे. त्यांच्या बरोबरचा वेळ कसा आहे, म्हणजे आणखीन एक गंमत असते, की आता मी कामात आहे, आता मला वेळ नाही, आता नको बोलू, नंतर बोलू, असं करून आपण शटअप करतो मुलांना आणि नंतर ते इश्यूज ऍड्रेसच होत नाहीत. असं पण नको व्हायला. आणि मेंटली बीइंग विथ किड्स हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. म्हणजे ज्याला आम्ही माइंडफुलनेस म्हणतो, बीइंग व्हेअर वी आर. म्हणजे मुलांबरोबर असलो तर मुलांच्या बरोबर असलंच पाहिजे मेंटली. त्यावेळेला आपल्याला वर्कच्या सिच्युएशन, तिथले स्ट्रेस आपण कॅरी करायचे नाही, किंवा मला उद्याला जाऊन आणखीन काय करायचंय किंवा काय असं करायला नको. एक ऍडव्हर्टाइजमेंट. किंवा व्हॉट्सअपवर नाही बसायचं त्यांच्याशी. ऍब्सोल्युटली. ते तर म्हणजे बापरे डेंजरस प्रपोजिशन आहे, की त्यांचा त्यावेळेला time म्हणजे त्यांचा time. हा, काही म्हटलं तुम्ही? नाही, म्हटलं त्यांचा टाइम म्हणजे त्यांच्यासाठीच टाइम असंच ना. अगदी अगदी एक्सक्लुझिव्हिटी जी आहे त्यावेळेतली ती पाहिजे. आणि मेंटली त्यांच्यासोबत असलं पाहिजे, की तो काय विचार करतोय, का प्रश्न विचारतोय, त्याच्या मागची भूमिका काय आहे, काही त्याच्या नीड्स आहेत का, हे आपल्याला मुलं सांगत असतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. म्हणजे माझ्यासमोर तर एकदा अशी केस आली होती आनंदा, की त्यांनी मुलांनी सांगितलं, की तुम्ही मावशी म्हणे तुम्ही माझ्या वडिलांना सांगा म्हणे, की ते जरा मोबाईल कमी पाहतील तर बरं होईल. माझ्या आईला सांगा तुम्ही किती मोबाईलवरती सारखी बोलत राहते, तिने नको बोलायला, तिने मला वेळ दिला पाहिजे. हे मुलं सांगतात आपल्याला, 8 वर्षाचं मूल सांगतं. सो अशी सिच्युएशन आहे सगळी. Another important aspect is today we see a lot of negativity in the news, in the media, in the messages which come to us by social media. How do we put up with this and how do we come out of it positively and not get overwhelmed by it? मुश्किल Because आहे. it is not possible many times not to see it. येस. आपल्याला म्हणजे कोणीतरी म्हटलं होतं, की आपण काही वेळ निगेटिव्ह गोष्टींपासून दूर राहणंच हा उपाय असतो. आपण आकडे पाहतो, त्याच्यामध्ये रिकवर्डचा आकडा पण असतो, पण आपलं लक्ष जातं ते नेमक्या डेथ्सकडे किंवा किती पॉझिटिव्ह आले त्याच्याकडे. आणि मग 4,000 वरचा अरे बापरे 7,000 झाला, नाही आता लॉकडाऊन झाला तर 2,000 पर्यंत आलाय वगैरे आपण पाहत राहतो. पण तरी 2,000 म्हणजे अरे बापरे. आणि मग ऑक्सिजन नाहीये, सप्लाय नाहीये, हे निगेटिव्ह सतत आदळत राहतं आपल्या मनावर. आणि पुष्कळदा मला असं वाटतं जे लाईफ स्किल्स आपण शिकलोय त्याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाचं आहे क्रिटिकल थिंकिंग. आपण या ज्या न्यूज आहेत त्यांच्याकडे आपण त्या खऱ्याच आहेत आणि तेच रियालिटी आहे हेच धरून चालतो. मला पुष्कळदा वाटतं की वी हॅव अ बायस, की आपल्याला जे काही व्हिज्युअल दिसतं, टीव्हीवर दिसतं किंवा प्रिंट मीडियामध्ये दिसतं तेच खरं आहे असं आपण मानतो. सो दिस इज अ बायस वी आर हॅव्हिंग. आणि म्हणून याच्या अगेन्स्ट आपण गार्ड केलं पाहिजे, की तेच दाखवतायत सारखे. म्हणजे तुमच्याकडचं व्यक्तीला त्या ऑटोमध्ये त्या महिलेनी त्याला श्वास दिला आणि हे केलं, मग त्या महिलेचा तुम्ही मुलाखत दाखवणार. दिस इज ऍब्सोल्युटली मी म्हणेन येलो जर्नलिझम, की हे टाळायलाच पाहिजे. आणि सेन्सेशनलायझेशन जे आहे त्याचं मीडियाचं, हे पेड जर्नलिझम पण असू शकतं, हा विचारच आपल्याकडे लोकांमध्ये नाहीये. तर याकडे बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे मी तर पुष्कळदा म्हणजे मुलांच्या सोबत माझा तो एक ऍक्टिव्हिटीचा पार्ट असायचा, की मी 4 वर्तमानपत्र घेऊन जायचे आणि सांगायचे की रीड द हेडलाईन. आणि 4ही न्यूजपेपर मधल्या हेडलाईन्स वेगवेगळ्या असतात. याचं कारण त्यांचं मेंटल सेटअप आहेत. सो आपले मेंटल सेटअप्स आपण जपले पाहिजेत, की नको रे बाबा ही निगेटिव्हिटी आपल्यासाठी पॅथॉलॉजिकल आहे, टाळूया ते. नक्कीच करायला हवं. ही तुमची लिस्ट आहे काउन्सिलर्सची, मी आमच्या सेक्रेटरी साहेबांना सांगितली, तुमच्याकडनं घेतली. इट विल हेल्प दी लॉयर्स इन जनरल. नक्की.
नक्की पाठवेन मी. If members have any questions, further questions, please put it on the chat box. चॅट बॉक्स मध्ये काहीतरी 34 कॉमेंट्स दिसतात मला. Oh, but most of them are thanking you and the others we have more or less covered. I think your presentation was very clear. The answers which you gave also clarified the situation completely. We have learned a lot today, especially about the mental issues, the types of stress, then how to manage the stress, your ABC parameters, ABCDE parameters, how to change your approach where you cannot control the situation, and how to take use of guidelines. And I will recommend definitely to the High Court Bar Association to start these helplines, also with the names which you give the counselors, so that everybody can contact counselors whenever they so desire. Right. I would like to thank you for coming and enlightening us with all these things which we were not aware of and which was very much needed by the members. Thank you very much for coming, sir. Pleasure is mine. Thank you. My pleasure. Thank you, madam. Thank you. Thanks for having me here. Thank you.